नमस्कार ओडिशावासी आज हूँ 15 डिसेम्बर 2025 सोमवार आज दिन टॉप 20 देश विदेश किसी गुरुत्वपूर्ण खबर रही जेमितिकी सुभद्रा योजना आवास घर राशन कार्ड भत्ता विषय संपूर्ण भिडियोटी को देखिले जानीपारे कौन सब अपडेट रही आम चैनल को प्रथम करी आसी चैनल को सब्सक्राइब करी आपण भल पाइबा स्वरूप भिडियोटी को छोट छोट लाइक टे कर दिंतु एवं कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि दिंतु। आज प्रथम खबर बीजेपी बड़ घोषणा नवीन हेले कार्यकारी सभापति बड़ खबर हठात बड़ घोषणा कला भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारी सभापति घोषणा कला बीजेपी नितिन नवीन हेले बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारी सभापति बिहार बीजेपी प्रमुख चेहरा तथा एवं बिहार सरकार मंत्री थिबा नितिन नवीन को बड़ दायित्व देछि संसदीय बोर्ड। नितिन नवीन बिहार जन अभिज्ञ बीजेपी नेता जहाँकर बेस दबदबा रही पाटना रे जन्मग्रहण करथिबा नितिन नवीन स्वर्गत नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा पुओ। नवीन का पिता भी जड़े प्रवीण बीजेपी नेता एवं पूर्वतन विधायक थिले। नितिन नवीन तांको पितांको देहांत पर सक्रिय निर्वाचन राजनीति रे प्रवेश करथिले। परवर्ती खबर एबे सप्ताह को मिलिबो 3 दिन छुट्टी 4 दिन काम कर्मचारी खुशी कहले न सरे। सरकार न्यू लेबर कोड रो घोषणा करिसंती यह एप्रिल 1 तारिख रु कार्यकारी हेबो बोली आशा करा जाउची। नूतन श्रम संहितार अनेक व्यवस्था रही जहाँ कर्मचारी मानकु लाभ देबो। उदाहरण स्वरूप ग्राच्युटी पाइबा 5 वर्ष अपेक्षा करने को पड़िबो नाही। वर्तमान केवल गोटे वर्ष चाकरी पर ग्राच्युटी प्रदान करा जिवो। सेहीपरि सर्वनिम्न मजूरी एवं महिला कर्मचारी पे सुरक्षा समेत अनेक व्यवस्था करा जायछि जहाँ कर्मचारी मानकु लाभ देबो। एबे आमे आपनकु जहाँ कहिबाकु जाउछु ताहा सुनिले आपण खुशी रे नाची उठिबे। प्रकृत में अनेक देश में 4 दिन वर्क कल्चर अच्छी यार अर्थ सप्ताह 4 दिन काम एवं 3 दिन छुट्टी। जापान स्पेन एवं जर्मनी भली देश मानकर 4 दिन वर्क कल्चर अच्छी। परवर्ती खबर धर्मगढ़ में खरीफ धान किणा प्रहसन खोला आकाश तले हजार हजार धान बस्ता। खरीफ धान किणा कलाहांडी जिला प्रशासन पक्षर गत नवेम्बर 29 मंडी खोला जाइतिला किंतु दीर्घ दिन बीती जाइतिले मध्य बहु चाषी पाखक टोकन आसी ना कि धान किणा होई नाही। फल खलारे हजार हजार बस्ता धान पड़ी रही। चाषी निज कष्ट उपार्जित फसल को मंडी रे बिक्री आशा ने रातिर हाड़भंगा शीतर अपेक्षा करिसंते। अन्यपटे धानकर अव्यवस्था ने चाषी संगठन मुख्यमंत्री उद्देश्य दाबीपत्र देवा सहित मंडी स्वाभाविक नहले आंदोलन चेतावनी देइछंती। धान अमल करिबा पर दाबीपत्र धरी चाषी रणहुंकार मुख्यमंत्री उद्देश्य देले 7 दफा संबलित दाबीपत्र। कलाहांडी कृषक संघ तरफ उपजिलापाल जरिया मुख्यमंत्री एक दाबीपत्र दि जाइछि। परवर्ती खबर पेंशन निवेश नियम में बड़ परिवर्तन जारी है नुआ गाइडलाइन कहापे भल नुआ नियम देशर पेंशन नियामक सार्वजनिक आर्थिक प्रतिष्ठान पीएफआरडीए सरकारी कर्मचारी पेंशन योजना निवेश नियम में गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन करिछि। नुआ नियम गुड़िक तुरंत लागू हेबा सह पूर्वर जारी होइतिबा समस्त गाइडलाइन को गोटे मास्टर सर्कुलर एक करी सरल करा जायछि। यह कर्मचारी अवसरकालीन संचय को अधिक सुरक्षित एवं निवेश प्रक्रिया को अधिक स्वच्छ करने लक्ष्य रखिछि। यह द्वारा सरकार अंडर काम करुवा लक्ष लक्ष सरकारी कर्मचारी जातीय पेंशन व्यवस्था एनपीएस रे पंजीकृत होइतो बेले अटल पेंशन योजना एपीवाई रे साधारण नागरिक निवेश करिपरिबे। पीएफआरडीए कहिछि जे नूतन निर्देशावली स्पष्ट करदेब जे पेंशन पांठी लोकक झाड़बुआ दलर केउंटी एवं केते विनियोग करुछि। परवर्ती खबर प्रतिवर्ष 2 लाख भारतीय छाड़ुचंती नागरिकता कौन रही कारण कहीं नेउछंती एभली निष्पत्ति। धीरे धीरे विश्वर द्वितीय बा तृतीय बड़ अर्थनीति हेबाकु जाउछि भारत। सबु क्षेत्र में निज छाप छाड़ी एक नुआ परिचय सृष्टि करुछि भारत। यह सत्ते एक चमकैला भली तथ्य देइछि विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय तथ्य मुताबक प्रतिवर्ष पाखापाखि 2 लाख लोके भारतीय देशर नागरिकता छाड़िबा सह विदेश में अवस्थान करुछंती। एहाकु नै गृह मंत्रालय पक्षर संसद रे तथ्य उपस्थापन करा जायछि। 2011 रु 2024 मध्य प्राय 21 लाख भारतीय विदेशी नागरिकत्व ग्रहण करथिले। 2021 रे एही संख्या सबुठारु अधिक थिला किंतु विगत 5 वर्ष उपरे नजर पकेले प्राय 9 लाख व्यक्तिगत कारण लोके भारत छाड़िथिबा तथ्य मिलिछि। परवर्ती खबर 2026 रे राज करिबा अल्लूका फिल्म 6000 किलोमीटर दूर रे चलीछि प्रस्तुति। चलित वर्ष सिनेमा बाजार को गरम करी रखिछि धुरंधर किंतु गत वर्ष ठीक एही मासरे प्रेक्षालय राज करथिला फिल्म पुष्पा 2। सिनेमाटी बॉक्स ऑफिस रे कोटी कोटी टंका छापिबा सह चारिआडे खाली पुष्पाराज और श्रीवल्ली सिनेमार मुख्य चरित्र को नहीं चर्चा है। सारा दुनिया रे 1800 कोटी अधिक टंका कमाइथिबा सिनेमा पुष्पार बजेट केते लागिथिला जानिछंती
500 କୋଟି। ସିନେମାର କ୍ରେଜ୍କୁ ଦେଖି ଏହାର ପାର୍ଟ 3 ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନିର୍ମାତା ରେଡି ହେଲେଣି। କିନ୍ତୁ ସିନେମାକୁ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ ଆସିବାକୁ ଆହୁରି ସମୟ ଅଛି। କାରଣ ପୁଷ୍ପାରାଜ ଏବେ ଏଟଲିଙ୍କ ସିନେମାର ଝାଳ ବୁହାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିନେତା ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଏବେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସିନେମାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଲକାତାରେ ମେସି ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ହଙ୍ଗାମା, ଚେୟାର ଭାଙ୍ଗିଲେ, ବୋତଲ ଫିଙ୍ଗିଲେ। ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ପରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫୁଟବଲର ଲିଓନେଲ ମେସି 3 ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତର ଆରମ୍ଭ ସିଟି ଅଫ୍ ଜୟ ବୋଲାଉଥିବା କୋଲକାତାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମେସି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଶିଶୁ ପାଣ୍ଠି ୟୁନିସେଫ୍ର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆର ଟୁରର ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। କୋଲକାତାର ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ମେସି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସକାଳରୁ ଫୁଟବଲ ଜଗତର ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ ଏକ ଝଲକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏକ ବଡ଼ ହଙ୍ଗାମା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିଲେ ସାବଧାନ, ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ୁଛି, କଟକଣା ଲାଗୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗ୍ରାଫ୍ 3 ଲାଗୁ। ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ ଗ୍ରାଫ୍ 3 ଲଗାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ସକାଳୁ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କ୍ୱାଲିଟି 400 ଟପିବା ସହ ଘନ କୁହୁଡ଼ିରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହିଛି ପୁରା ଦିଲ୍ଲୀ। ତେବେ ଗ୍ରାଫ୍ 3 ଲାଗୁ ପରେ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବା ସହ ନୂଆ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିଲେ ସାବଧାନ, ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜଧାନୀରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଗ୍ରାଫ୍ 3। ଏହି ଗ୍ରାଫ୍ ଲାଗୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀର ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ହେଉଛି। ରାଜଧାନୀର 21ଟି ସ୍ଥାନରେ AQI 400 ଟପିବା ପରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ଗ୍ରାଫ୍ 3। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ନିରୀକ୍ଷଣ କରି 4ଟି ଗ୍ରାଫ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 6ଟି ଦେଶରେ ଫିଲ୍ମ ନବକଳେବର ପ୍ରଶଂସିତ। ଫେବୃଆରୀ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣ ସହ 12 ଦେଶରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନବକଳେବର 6ଟି ଦେଶ US, କାନାଡା, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଏବଂ 4ଟି ମହାଦେଶ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା ଓ ୟୁରୋପ ଜୁରି ଯାତ୍ରା କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 13ଟି ସହରରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆସନ୍ତା 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 10ରୁ 12ଟି ଅଧିକ ଦେଶରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ। ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଭାବବିହ୍ୱଳ ଦର୍ଶକ ଗୁରୁଜୀ ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଶତପଥୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ, ପ୍ରଯୋଜିକା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ବିନି ସାମଲଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏଭଳି ଏକ ସିନେମା ଲାଗି ପୁରା ଟିମ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ଲିଷ୍ଟ, ଏଥର ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ନୂଆ 17 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ। ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ ପରେ 17 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। 21 ବର୍ଷ ପରେ ହିତାଧିକାରୀ ଆପେ ଆପେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ 1,03,99,801 ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି 97,51,479 ଜଣ ମହିଳା ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ ଏକାଥରକେ 2ଟି କିସ୍ତି ପାଇବେ ନୂଆ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ନୂଆ କରି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା 17 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକାବେଳେ 10,000 ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମିଳିବ 2ଟି ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି। ନୂଆ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏକାବେଳେ ଆସିବ 2ଟି କିସ୍ତିର 10,000 ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବୀନ ବାବୁ ଦରମା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୋ ଭଳି ଅନେକ ବିଧାୟକଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ନ ନେବା ଦଳ ତରଫରୁ ଆମକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ସେ ଆଦର୍ଶଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦରମା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ବିଜେଡି ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦାବି କରିବା ସହ ବିଲ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ଉଠୁଛି? ବାସ୍ତବ ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଲୋକ କହିବେ, ସେମାନଙ୍କର କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବୁଝିବା ଦରକାର କାହିଁକି ଦରମା ବଢ଼ାଗଲା। ଯୁକ୍ତି ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାହା ବୁଝିବା ଦରକାର ବୋଲି ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦରମା ବଢ଼େ। 2018 ମସିହା ପରେ 2025ରେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିଲା, ସାଂସଦମାନଙ୍କର ଦରମା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶା ପଛରେ ଥିଲା। ଦରମା ବଢ଼ିନାହିଁ, ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଛି। ବିଧାୟକମାନେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲମ୍ବା ଶୀତ ଲହରୀରେ ଥରଥର ରାଜ୍ୟ। 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ 16 ସହର। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 11 ଦିନ ଅଧିକ ଥରାଇଲାଣି ଶୀତ। ପ୍ରବଳ ଥରାଇଲାଣି ଥଣ୍ଡା। ଏମିତି ଲମ୍ବା ସମୟ ଶୀତ ପ୍ରକୋପ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଅନୁଭୂତ ହୋଇନଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଏଯାବତ୍ ଲଗାତାର 8 ଦିନ ଶୀତ ଲହରୀ ଅନୁଭୂତ ହେଲାଣି। ନଭେମ୍ବରରେ ବି 3 ଦିନ ଥରାଇଲାଣି ଶୀତ। ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଯାହା, ଏବେ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଥଣ୍ଡା ପ୍ରକୋପ ଜାରି ରହିବ। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ତଥ୍ୟ କହୁଛି,
शुक्रवार राति 16टी सहर में तापमात्रा 10 डिग्री सेल्सियस कम थिला। जी उदयगिरी सर्वनिम्न तापमात्रा 3.1 डिग्री, सेमुलीगुड़ा 4.6, फुलबाणी 5.5, दारिंगबाड़ी 6, कोरापुट 6.5, चिपिलिमा 7.8, नवरंगपुर और राउरकेला 8, झारसुगुड़ा 8.2, भवानीपाटना 8.5, अनुगुल 9, किरई 9.2, ढेंकानाल, रायगड़ा, वैद्य और सुंदरगढ़ 10 डिग्री रेकर्ड होइतिला। परवर्ती खबर, MV26 हिंसाकांड आउ 9 जन को बांधिला मालकानगिरी पुलिस। काली मध्याह्न जाए इंटरनेट सेवा बंद। मालकानगिरी जिला MV26 गाँव शांति फेराई आनिबा पई प्रशासन पक्षरु जारी रही उद्यम। हिंसा मामला रे आउ 9 जन को गिरफ करिछि मालकानगिरी सदर थाना पुलिस। एही घटना रे पूर्वरु 6 जन गिरफ होइतबा बेले वर्तमान सुधा गिरफदारी संख्या 15 को वृद्धि पाइछि। अन्य मानकु मध्य खोजुछि पुलिस। सेपटे सोमवार मध्याह्न 12टा पर्यंत इंटरनेट बलवत्तर रहिबो। उत्तेजना प्रवण अंचलरू BNS 163 धारा प्रत्याहार करा जायछि। विद्युत संजोग एवं जल जोगाण व्यवस्था रे सुधार आनिबाकु उद्यम जारी रहिछि। राजस्व विभाग पक्षरु प्राथमिक क्षयक्षति आकलन करा जायछि। MV26 गाँव क्षतिग्रस्त होइछन्ति 240 परिवार। 3 कोटी 80 लाख संपत्ति नष्ट होइछि। परवर्ती खबर, ओडिशा ओडिया को खिलाड़ी स्टार प्रशंसा। ओडिया पई संपर्क बड़, रक्त रे अछि ईमानदारी। ओडिशा और ओडिया को कले भूयसी प्रशंसा। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार कहले, ओडिशा आसी बहुत खुशी। ओडिशा लोक संपर्क को बेस गुरुत्व दियंती। सचोटता एवं स्वतंत्रता पाई ओडिया माने बेस जनाशुना। निशा ठारू दूरे रहिबा लागि मध्ये से युववर्ग को आह्वान देथिले। एही अवसर रे से आहुरी कहिसंती, नुआ शोरूम रो शुभारंभ करी अत्यंत खुशी। विश्वास, स्वच्छता एवं ग्राहक केंद्रिक पदक्षेप को कल्याण सर्वदा प्राथमिकता प्रदान करी आसीछि। एभଳି एक ब्रांड ग्राहक भल पाइबा जारी रखिए बोली आशा। बॉलीवुड खिलाड़ी प्रसिद्ध अभिनेता अक्षय कुमार ट्विन सिटी गस्तर आसी कल्याण ज्वेल्स उद्घाटन करथिले। परवर्ती खबर, माओवादी मेरुदंड भांगी देइतिला विमुद्रीकरण। एबे पर्यंत भी अंटा सळकी पारु नाहांती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2016 रे विमुद्रीकरण कार्यकारी करने समय माओवादी माने एक बड़ आघात पाइथिले। विमुद्रीकरण सेमानक अर्थनीति को एक बड़ आघात देइतिला। आत्मसमर्पण करिथिबा माओवादी माने पुलिस पचराउचर समय सेमानकर आर्थिक नेटवर्क विवरणी प्रकाश करथिले। सेमाने एहा मध्ये स्वीकार करथिले जे विमुद्रीकरण पर सेमानकर आर्थिक स्थिति केबे सुधुरी नथिला। बालाघाट पुलिस रो कठोरता माओवादी चांदा आदाय अभ्यास को मध्ये नियंत्रण करथिला। सेमाने तेंदुपत्र हल ठिकादार किंबा रास्ता निर्माण ठिकादार को टंका आदाय करि पारि नथिले। फल संगठन भितर एक गभीर आर्थिक संकट सृष्टि होइतिला। एहार प्रमाण हेउछि जे बालाघाट रे आत्मसमर्पण करिथिबा 13 जन माओवादी निकटरू कौनसी नगद टंका मिली नाही। परवर्ती खबर, 3 सप्ताह रे सुना 7000 महंगा। रूपा दर 39,000 बढ़ी। चलित वर्ष सुना और रूपा दर अस्वाभाविक वृद्धि जारी रही। गत 3 सप्ताह मध्य 24 कैरेट सुना दर 10 ग्राम पिछा भुवनेश्वर बजार पाखापाखि 7,000 टंका महंगा हो जाइए। से 22 कैरेट सुना दर 6,300 टंका महंगा होइछि। तेबे शुक्रवार तुलन में शनिवार सुना दर सामान्य कमी। 3 सप्ताह पूर्व भुवनेश्वर बजार 24 कैरेट सुना दर प्राय 1,27,000 टंका एवं 22 कैरेट सुना दर 1,16,450 टंका रही। परवर्ती खबर, सीएम किसान योजना रे ग्रामांचल योग्य क्षुद्र और नाममात्र चाषी 2टी फसल ऋतु वार्षिक 4,000 टंका एवं सहरांचल क्षुद्र और नाममात्र चाषी पीएम किसान योजना रे वार्षिक 3टी किस्त 6,000 टंका हिसाब रे 2 गोटी योजनार समुदाय वार्षिक 10,000 टंकार सहायता लाभ पाउछन्ति। नवेम्बर 19, 2025 रे पीएम किसान समस्त योग्य चाषी को मिल सारी 2,000 टंका। एबे सीएम किसान टंका मिलिबाकु जाउछि। सीएम किसान योजना रे कहार जदि आपनको पूर्व किस्ती आसी नाही एवं जहाकु आसी नथिले सेमाने ई-केवाईसी करिनियंतु एवं प्रधानमंत्री किसान योजना रे जेउमानको मध्ये मिली नाही सेमाने मध्ये केवाईसी करिनियंतु। राज्य सरकार पुनर्बार कहिसेंति जे किस्ती पाइबा पई ई-केवाईसी पूरण करबा बाध्यतामूलक। एही प्रक्रिया लीकेज रोकिबारे सहाय्य करे एवं सठिक हिताधिकारी पाखरे लाभ पहुंचीबा सुनिश्चित करे। एहा नै सूचना रहिछि। परवर्ती खबर, ओडिशा सरकार मधुबाबू पेंशन योजना राज्यर वृद्ध विधवा निराश्रिता और असमर्थक लोकों जीवन में एक महत्वपूर्ण साहाय्य भली काम करुछि। एही योजना रे वर्तमान प्रतिमास 1,000 टंका पर्यंत पेंशन दिया जाउछि, जहाँ लक्षाधिक लोकों जीविकार भरोसा होइछि। किंतु बढ़ुथिबा महंगा और जीवन यापन खर्च देखि अनेक पेंशनभोगी और समाजसेवी संगठन दीर्घ दिन धरी दाबी करी एही राशि को 3,000 टंका करबा पई दाबी करुछन्ति।
ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଏହା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନୂଆ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ। ଅନେକ ବୃଦ୍ଧ ଓ ଅସହାୟ ଲୋକ ଏହି ଅଳ୍ପ ରାଶିରେ ଦିନ କାଟିବାକୁ ବିବଶ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଔଷଧ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରାୟ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଶୀଘ୍ର ଏହି ଯୋଜନାର ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରି ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି ସମାଜର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 31 ଯାଏଁ ଜାରି ରହିବ ଇ-କେୱାଇସି ଅବଧି। 31 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଜାରି ରହିବ ଇ-କେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ରାସନ କାର୍ଡ ଇ-କେୱାଇସି ଅବଧି ବାବଦରେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର। ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଜାରି ରହିବ ଇ-କେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଇ-କେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 6,83,000 ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। 33,128 ଅଯୋଗ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ଓ 15,33,153 ଜଣ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ବିଧାନସଭା ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଷଷ୍ଠ ଦିନ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଚାଲିଛି ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶ୍ନକାଳ। ବିଧାୟକ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 35 କେଜି ଚାଉଳ ମିଳିବ, ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଥମେ ମିଳିମିଶି ଦରମା ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ, ଏବେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଘରେ ଘରେ ଆଉ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି। ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଗରିବ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାୟକମାନେ ଭାରତରେ ସର୍ବାଧିକ ଦରମା ଭତ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି 3,45,000 ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ହଜମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଚା' ଖଟି ହେଉ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ, ସବୁଠି ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧାଭାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ଏବଂ ବିରୋଧୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ସହିତ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ବିଲ୍ ପାରିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଏକମାତ୍ର ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡା ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ସରକାରୀ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ବିଧାୟକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମାକୁ ନ ନେବାକୁ ଏବଂ କିଛି ଏହାକୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଘର ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। 2024 ଓ 2025 ବର୍ଷ ପାଇଁ 2025 ଓ 2026 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି 1,58,509 ଘର। 2024-2025 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି 1,02,704 ଘର। ଗଞ୍ଜାମ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅନ୍ତୋଦୟରେ ମିଳିଛି ସର୍ବାଧିକ ଘର। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହି ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମିଳିଛି 11,000ରୁ ଅଧିକ ଘର। ସେହିପରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ଦିଆଯାଇଛି 9,000ରୁ ଅଧିକ ଘର। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ନୂଆପଡ଼ାକୁ ସର୍ବାଧିକ 12,000 ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଯଥାକ୍ରମରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଘର ପାଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଗୃହ ନିର୍ମାଣର ସହାୟତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲା ବିଜେଡି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଭିଆଇପି ବଙ୍ଗଳା ନେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହେବେ 1 ପ୍ଲାଟୁନ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ। ରହିବ ବୁଲେଟ ପ୍ରୁଫ୍ ଗାଡ଼ି। ଆଉ ଏହି ଅର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ବ୍ୟୟ ହେବ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହେବା ପରଠାରୁ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବଙ୍ଗଳା ନେବାର ଯଥାର୍ଥକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହେବା ପରଠାରୁ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବଙ୍ଗଳା ନେବାର ଯଥାର୍ଥକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବଙ୍ଗଳା ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ଡୋରି ସେଠାରେ ରଖିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଚାହୁଁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ସେପଟେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱାର୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା କହିଛି ବିଜେପି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସବ୍ୟ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ କୁନି ଅତିଥି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କଲେ ଭିଡିଓ। ଓଲିଉଡ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ରା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ କୁନି ଅତିଥି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ। ଏନେଇ ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଉଭୟ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଏନେଇ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁହିଁଙ୍କ ବିବାହକୁ 5 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ। ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସେୟାର କରିବା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅନ୍ଧାଧୁନ କରିଚାଲିଥିଲେ ଗୁଳିମାଡ଼, ମାଡ଼ି ବସିଲେ ସାହସୀ ଯୁବକ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସିଡ୍ନୀସ୍ଥିତ ବଣ୍ଡି ବିଚ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହୋଇଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। 2 ଜଣ ବନ୍ଧୁକଧାରୀଙ୍କ ଅନ୍ଧାଧୁନ ଗୁଳିମାଡ଼ ଭିତରେ ଜଣେ ସାହସୀ ନିରସ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛି, ଯାହାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମାତ୍ର 15 ସେକେଣ୍ଡ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ
ନିରସ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା କାର ପଛରେ ଲୁଚି ରହି ବନ୍ଧୁକଧାରୀଙ୍କ ପଛରୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ବନ୍ଧୁକଧାରୀକୁ ବେକରୁ କାବୁ କରି ତାଠାରୁ ରାଇଫଲ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଯୁବକ ଜଣକ ସେହି ବନ୍ଧୁକଟିକୁ ପୁଣି ତାରି ଆଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, SBI, HDFC ଏବଂ ICICI ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନେଇ RBI ଜାରି କଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ RBI ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, SBI, HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ଘରୋଇ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ DSIB ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର କେବେ ନିଜକୁ ସମସ୍ୟାରେ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ସମଗ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ସରକାର ଏବଂ RBI ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ କଠୋର ନିୟମ ଅଧୀନରେ ରଖନ୍ତି। DSIB ତାଲିକାରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଦୃଢ଼ ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପୁଞ୍ଜି CET1 ପୁଞ୍ଜି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। RBI ଅନୁଯାୟୀ ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ବିପଦ ଭାରଯୁକ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁଳନାରେ 0.10%, HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ 0.40% ଏବଂ SBI 0.80% ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2000, 3000 ଓ 5000 ନିବେଶ କଲେ କେତେ ମିଳିବ ରିଟର୍ଣ୍ଣ? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଖାସ୍ ଯୋଜନାର ଲାଭ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ RD ଯୋଜନା ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ 6.7% ସୁଧ ହାରରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ନିବେଶ କରି ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ନିବେଶ କରି ଆପଣ କିପରି ଲାଭ ପାଇବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ RD ଯୋଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 6.7% ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସୁଧ ହାର 6.5% ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାକୁ 20 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ 6.7%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସୁଧ ହାର ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିବେଶ ଉପରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଯୋଜନା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥିତ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ନିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କେବଳ 100 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ। ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ନିବେଶ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ନିବେଶ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।